Welcome back, girls. Slowly but steadily, we are getting accustomed to the new way of life. We are here with our online classes. It is something unusual for us, but make it a habit. I fear we won't be able to meet each other in our real classroom soon. It will take time. Maybe just before the puja in the month of September we may meet. But we have noticed that we are getting our syllabus completed slowly. In my next two classes, I will be able to complete the one-act play. So the prose piece, The Ice Habit, and a poetry by Shakespeare are left to do. Before this, after completing these two pieces, I'll be send you questionnaires through WhatsApp, and then you have to answer. You have to ask me using my personal WhatsApp number. Thus we will carry on our classes. So after finishing the whole syllabus, we will be doing this class through WhatsApp. Now let's recap. Lomov suffers from palpitations. He cannot bear excitement, agitation, strong emotions. He and Natalia got entangled in an argument regarding the ownership of Oxen Meadows. In anger, disappointment, insult, Lomov left their house, and Natalia came to know from her father that Lomov came with a marriage proposal. Hearing this, she became hysteric, she became frantic, and wished to get Lomov back so that he could propose to her. On his return, they started everything afresh, but soon they got involved in another argument. This was about the supremacy of their dogs. Lomov's dog is Guess and Natalia's dog is Squeezer. When they started shouting, quarreling with each other, Shubukov enters the scene and he asks for the reason of their excitement. Then Natalia informs him that Lomov claims that his dog is the best. Then Shubukov, along with his daughter, attacked Lomov verbally, insulted him awfully, and they started excavating family scandals. So fierce their quarrel became that Lomov went under a nervous breakdown and he shouts frantically, hysterically, he weeps, he requests Natalia not to insult him as a poor hunter, but the father and the daughter kept on attacking. They teased him. They were mimicking
Lomov. And Natalia came to the point that he is the worst hunter. He should not go for hunting, go for shooting. He should lie on the kitchen oven and catch black beetles. Shubukov is in full support with his daughter. He says, page 85, yes, really. Really refers to that he is the worst hunter. He had no power for shooting. He would better stay back home and catching black beetles. What sort of a hunter are you anyway? Echoing the same question risen by his daughter. You ought to sit at home with your palpitations and not go tracking animals. What is the meaning of tracking? Chasing, following. You suffer from palpitation, so it is better for you to stay back home and not to run after animals. You could go hunting, but you only go to argue with people. You are better at argument. You cannot be considered to be a good hunter. Sorry. You are good in quarrel. You are good in argument and interfere with their dogs and so on. So this is the nature of you. This is the quality of you. You can only argue with people. You can't do any masculine activities. পুরুষোচিত কোনো কাজ তুমি পারো না, মেয়েদের মতো ঝগড়া করতে পারো। Let's change the subject in case I lose my temper. This sort of warning Shubukov repeatedly gives. আমি মেজাজ হারাবো, আমাকে রাগিও না, এই ধরনের কথা শুভকব প্রায় বলছে। You are not a hunter at all anyway. This is the conclusive part. You are not a hunter at all. This is very insulting for male ego. পুরুষের অহংের প্রতি এটা খুবই অপমানজনক যে তুমি শিকারী নও, তুমি সাহসী নও, তুমি পারদর্শী নও, তোমার শারীরিক সক্ষমতা কম। Lomov. Now, Lomov gets back some what should I say, steadiness, and he starts quarreling and he starts answering. And are you a hunter? So Lomov now starts insulting Shubukov. You only go hunting to get in with the count and to intrigue. What is the meaning of intrigue? ষড়যন্ত্র করা, ফন্দি করা, ফিকির করা, তাকে বলে ইন্ট্রিগ। জালিয়াতি করা, প্রতারণা করা। তাহলে দিস ইজ দ্য রিয়েল রিজন ফর ইউর গোয়িং আউট টু হান্ট। ইউ গো হান্টিং উইথ দ্য কাউন্ট। আগের দিন আমি বলেছি কাউন্ট মানে কি, এটা হচ্ছে বেশ প্রচুর জমির মালিক একজন মানুষের উপাধি হচ্ছে কাউন্ট। ল্যান্ডলর্ডের চেয়ে হায়াস্ট রেটার। তুমি তো যাও কাউন্টের কান ভাঙাতে, ফন্দি ফিকির করতে। এটা বলার পরই হি স্টার্টস প্যালপিটেটিং। ও মাই হার্ট, বুক ধরপড় করছে। ফিউ ডটস মানে হি ট্রাইস টু কাম হিমসেলফ, শান্ত করার চেষ্টা করলো, নিজেকে কন্ট্রোল করলো। দিয়ে হি শাউটস, ইউ আর অ্যান ইন্ট্রিগার, মানে চিট। তুমি একজন প্রতারক, তুমি একজন জালিয়াত, তুমি একজন ফন্দিবাজ। হোয়াট? শুভকভ, আই অ্যান ইন্ট্রিগার? আমাকে ইন্ট্রিগার বললে? শাউটস, শাট আপ, ইন্ট্রিগার। কিন্তু লমভ কেপ্ট অন কলিং হিম অ্যান ইন্ট্রিগার। তাহলে এবার নতুন অ্যাবিউসিভ ওয়ার্ড, নতুন গালি কি? ইন্ট্রিগার। তার আগের গালি কি ছিল? গ্র্যাবার, ল্যান্ড গ্র্যাবার। এবার বলছে ইন্ট্রিগার। শুভকভ, বয়, পাপ। বয় মানে কাকে বলছে? লমভকে। সো ইয়াং হোয়াইল কম্পেয়ার টু মাই এজ, আমার বয়সের অর্ধেক বয়স, তুমি আমাকে ইন্ট্রিগার বলছো? পাপ, পাপ মানে কি? ইয়াং ডগস, ইয়াং ডগ। তার উত্তরে লমভ তাকে বলছে,
ওল্ড র্যাট, বুড়ো ইঁদুর। জেসুইট, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ জেসুইট? জেসুইট হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক অর্ডার অফ প্রিস্টস। রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের সম্প্রদায়কে বলে জেসুইট। কিন্তু এখানে জেসুইট মানে হচ্ছে ভণ্ড, হিপোক্রিটিক্যাল। তাহলে রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের অনেক ত্রুটি ছিল, চরিত্রের অনেক কলুষতা ছিল, তাই কোনো মানুষকে জেসুইট বলে গালি দেয়া মানে তাকে হিপোক্রিটিক্যাল বলা, ডাবল ফেসড বলা, ভণ্ড বলা। HYPOCRITICAL, হিপোক্রিটিক্যাল। হিপোক্রিসি মানে ভণ্ডামি, আর যে ভণ্ড তাকে বলে হিপোক্রিট। তাহলে শুভকব লমফকে কি বলে গালি দিল? পাপ। তার উত্তরে লমফ শুভকবকে কি বলল? ওল্ড র্যাট, জেসুইট। শুভকব, শাট আপ অর আই উইল শুট ইউ লাইক আ আন্ডারলাইন প্যাট্রিজ। এটা এরার কারেকশনে আসে। আই উইল শুট ইউ লাইক আ প্যাট্রিজ, প্যাট্রিজের বদলে 2-3টে কথা দেয়, দিয়ে এরার কারেকশন করতে দেয়। তাহলে প্যাট্রিজটা কি? প্যাট্রিজ ইজ আ গেম বার্ড, একটা তিতির পাখি আর কি, যাকে মেরে তার মাংস খাওয়া হয় তাকে বলে গেম বার্ড। তাহলে প্যাট্রিজ একটা গেম বার্ড। আমি যেমন শিকার করি প্যাট্রিজকে, তেমন প্যাট্রিজের মতো তোমাকে মেরে ফেলবো গুলি করে। ইউ ফুল, বোকা একটা, নির্বোধ একটা। লমফ, এভরিবডি নোজ দ্যাট, ও মাই হার্ট, whenever he starts attacking furiously, his heart betrays. যেই তেরে ফুরে ঝগড়া করতে চায় বুক ধরপটটা শুরু হয়। Your late wife used to beat you. Natalia has lost her mother, Shubukov has lost his wife. তাই late wife, late মানে কি? স্বর্গতা। আপনার স্বর্গতা স্ত্রী তো আপনাকে মারতো, মানে আমার পৌরুষে আপনি আঘাত দিচ্ছেন, আমাকে আপনি বলছেন আমি শিকারী নই, আর আপনি তো আপনার স্ত্রীর হাতে মার খেতেন। এটা বলার পরই মাই ফিট, আমার পা দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে। টেম্পলস, টেম্পলস কাকে বলে জানিস? রগ। কপালের পাশে দুদিকের যে অংশটা তাকে বলে টেম্পলস, রগ। মাথা ব্যথা করলে রগ দুটো চেপে ধরে না? স্পার্কস, স্পার্কস মানে ফ্ল্যাশেস, আমি চোখে ফুলঝুরি দেখছি, মানে কি হচ্ছে? নার্ভাস ব্রেকডাউন হচ্ছে। আই ফল, আই ফল, ফল মানে আই এম লুজিং মাই সেন্সেস, আমি জ্ঞান হারাচ্ছি। সেটা না শুনে শুভকব উত্তর করলো, অ্যান্ড ইউ আর আন্ডার দ্য স্লিপার অফ ইউর হাউসকিপার। আমি তো তাও আমার স্ত্রীর হাতে মার খেতাম। হাউসকিপার মানে মেইড, মেইড সার্ভেন্ট। তুই তো তোর বাড়ির পরিচারিকা, চাকরানির জুতোর তলায় থাকিস, চটির তলায় থাকিস। দেয়ার, 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 থামুন, থামুন। মাই হার্টস বার্স্ট, আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। মাই শোল্ডার্স কাম অফ, আমার কাঁধ দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে। হোয়ার ইজ মাই শোল্ডার? আই কুড নট ফিল মাই শোল্ডার, আমার কাঁধটা কোথায় আমি বুঝতে পারছি না। দে আর গেটিং নাম, অসাড় হয়ে যাচ্ছে। আই ডাই, আমি মরে যাচ্ছি। ফলস ইন্টু অ্যান আর্ম চেয়ার, মরার আগে নিজেই চিৎকার করছে। আর ডক্টর, ডাক্তার ডাকুন। ফেইন্টস, অজ্ঞান হয়ে গেল। শুভকর, বয়, মিল্কসপ, মিল্কসপ মানে দিয়ে দিয়েছে দেখো। আর সিলি উইক পারসন, বোকা ভীতু লোককে বলে মিল্কসপ। ফুল, আই অ্যাম সিক, শরীর খারাপ লাগছে আমার। ড্রিঙ্কস ওয়াটার, শুভকর খানিকটা জল খেলো। সিক, অসুস্থ লাগছে। নাতালিয়া, হোয়াট সর্ট অফ আ হান্টার আর ইউ? তুমি কেমন ধরো শিকারী, কেমন তর শিকারী? ইউ কান্ট ইভেন সিট অন আ হর্স, ইউ কান্ট ইভেন রাইড আ হর্স। ঘোড়ায় চাপতে না পারা, এটাও একটা মেল ইগো হার্ট করা। তুমি তো ঘোড়াও চাপতে পারো না। টু হার ফাদার, পাপা, হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ হিম? কি হলো ব্যাটার? পাপা, লুক, পাপা স্ক্রিমস, ইভান ভ্যাসিলিভিচ, হি ইজ ডেড। মরে গেছে বোধহয়, দেখো। Okay, this much today. Go through it, listen to the audio. In my next class, I will get it completed. Have a good day.